प्रभु सीतानाथ कृष्ण प्रेमानंदे अनिताय गौर हरि श्री गुरु निताय गौर हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल। जय महाप्रभु। प्रेमानंदे हरि हरि जय निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि वंदे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं शक्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मुखं करोति वाचालं पुङ्गुं लङ्घयतो गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो गौरकिशोराय साक्षात्
वैराग्यमुक्तये विप्रलम्भार सम्बोधे पदं भोजायते नमो। भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्तं ततं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तकं नमामि भक्तशक्तिकम्। चल निवासाय नित्याय परमने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये। वृंदावै तुलसी देवै प्रियावै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी शुद्धवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय जय श्री श्री गुरु गौरंग गंधर्वी काग्रिधार श्रीनाथ विनंती हरिजू की जय जय हो तत्परे श्री गुरु श्रीमद गुरु परिव्राजकाचार्य त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति वेदांत बुधन गोस्वामी महाराज की जय जय नितल विष्णु पादष्टोत्तर शतस्य श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय जय नितल विष्णु पाद श्री सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय जय श्री शिल गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय जय श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदो की जय जय श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राधा कृष्ण गोपी गोवर्धन श्री ब्रजमंडल की जय जय गंगा जमुना तुलसी भक्ति देवी की जय जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय जय श्री सिंह वराह देव की जय जय भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज की जय जय श्री देवानंद गौड़ी अमर तत्साखा शरण भक्ति विधाम की जय जनंत कोटि विष्णु वृंदो की जय 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 हरिनाम संकीर्तनाचार्य वृंदो की जय 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 समागत भक्त वृंदो की जय 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 समागत भक्त वृंदेर शोष गुरुगण की जय 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 राधा माधव की जय 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 श्रीनिताय चैतन्य महाप्रभु की जय श्री गुरु निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 श्री गुरु निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल शास्त्रेर प्रारंभे करी मंगलाचरण आद्य गुरु माता बंदी पितार चरण दीक्षा गुरुर पाद पद में करिनु प्रणाम जार कृपाय
মাঝে মাঝে পাইনু হরিনা আমি পাইন হরিনা শিক্ষা গুরুর চরণ তলে গুরুর চরণ তলে প্রণাম জানা প্রণাম জানা যার কৃপা গুণে কণ্ঠ ভরে কণ্ঠ ভরে হরিনাম গুণগান নাম গুণগান বন্দনা করে যত বন্দনা করি যত বৈষ্ণবের বৈষ্ণবের ভক্ত গুরু বৈষ্ণবের পদধূলি আমার শিরভূষণ আমার শিরভূষণ সমাগত ভক্ত বৃন্দে সমাগত ভক্ত বৃন্দে বন্দনায় আমি করি বন্দনায় আমি করি ওই রাঙা চরণ যুগলে আশ্রয় দিয়ে প্রেমানন্দে বলুন হরি হরি একবার বলো হরি 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 বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি হরি বল 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 শ্রী গুরু নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি 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 সর্বাগ্রে সমাত্রৈকতঃ পরমারাধ্য পরম করুণ শ্রী শ্রী আশ্রয় তত্ত্ব শ্রী শ্রী গুরু পরিব্রাজকাচার্য ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি বেদান্ত বোধন গোস্বামী চরণ কমলেভ্যো নমামি। শুক্র নিদায় গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। ততঃ অখিল রসামৃত সিন্ধু করুণা ঘনাকৃতি মূরতি শ্রী শচীসুত জগন্নাথ নন্দন শ্রী রাধা রসসুধা কৈটভ স্বরূপ বিগ্রহ রাধা কৃষ্ণ মিলিত তনু রস বৈষহ রসনায়ক রসনাগর নদিয়া নটবর নবদ্বীপ বিহারী শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুস্য প্রিয় ভাজন ভক্তি বেদান্ত বামন গোস্বামী শরণ কমলেভ্যো নমামি। শুক্র নিদায় গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি। ততঃ করুণ বিনিন্দিত পীতাম্বরধারী শ্রী ভব্য ললিত স্বরূপ ছবি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাংময়ী মূর্তি বালকৃষ্ণ লালের সপ্তময় প্রতিমূর্তি শ্রীমৎ ভাগবত পুরাণ শ্রবণ পিপাসু ভক্ত পিতামাতার চরণ কমলেভ্যো নমামি। শুক্র নিদায় গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। উপস্থিত সকল জ্ঞানী গুণী সজ্জন বিদ্যজন ভাগবত তত্ত্ববিদ্যাগণ সংকীর্তন আচার্য বিন্দু সমাগত সপ্ত ভক্তমণ্ডলীগণ সূক্ষ্ম শরীরে উপস্থিত সকল ঋষি মুনি মহিষী রাজর্ষি তপস্বী বৈষ্ণব চরণে এই ব্যাসপীঠ থেকে অধমের অনন্ত কোটি কোটি সাষ্টাঙ্গবৎ প্রণাম নিবেদন করি। হরি হরি বল। শুক্র নিদায় গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। শ্রী বেদব্যাস মহারাজ ভগবান শ্রী গোবিন্দের
24 অবতারের 17তম অবতার কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস এই ধরাধামে এসেছিলেন এই জগৎ সংসারে কৃপা করবেন বলে। তিনি এসে এই জগৎ সংসারকে প্রদান করেছিলেন সেই রস, সেই অমৃত, সেই তত্ত্ব, সেই জ্ঞান, সেই শিক্ষা, যে শিক্ষায় আমরা যদি নিজেদেরকে শিক্ষিত করতে না পারি, যে জ্ঞানের আলোকে আমরা নিজেদেরকে আলোকিত করতে না পারি, যে চৈতন্যে নিজেদেরকে সেই চৈতন্য জাগ্রত করতে পারি, তাহলে আমাদের এই মানব জন্ম বিফলে যায়। তিনি এসে এই জগৎ সংসারকে উদ্ধার করার জন্য, কৃপা করার জন্য রচনা করলেন প্রায় 5 লক্ষ পদ রচনা করলেন। 1 নয় 2 নয়, লক্ষ লক্ষ পদ রচনা করলেন। সেই 5 লক্ষ পদ যা সবই ভগবানের গুণগাথা গায়, যাতে সর্বত্র এই সমস্ত শব্দের মধ্যেই শব্দ ব্রহ্ম বিরাজ করে। রচনা করতে করতে একসময় শান্ত হলেন, ক্লান্ত হলেন। সবাই তো কাজের মাঝে আমরা একটু ক্লান্ত হই, পরিশ্রান্ত হই। বেদব্যাস মহারাজ এত লক্ষ পদ রচনা করার পরে মনে মনে ভাবলেন, ভগবানের কথাই তো রচনা করেছি, আর কি কোনো কথা বাকি রয়ে গেল, নাকি ভগবানের কথা সম্পূর্ণ করে ফেলেছি? এই কথা ভাবতে ভাবতে মনের ভেতরে বড় অহংকার হলো। অহংকার হলে কি হয় মা? অহংকার হলেই আমাদের মধ্যে সমস্ত দোষের সঞ্চার হয়। যদিও তিনি ভগবানের এক অবতার, কিন্তু শাস্ত্রে কি বলেছে বাবা? আপনি আচরি ধর্ম অপরে শেখায়। তিনি নিজেই আচরণ করে শিখিয়েছেন। যত বাড়ি অবতার রূপে এসেছেন এই জগৎ সংসারে, এই জীব জগতের সমস্ত জীবকে, সে দেবতা হোক কিংবা দানব, দানব হোক কিংবা অসুর, অসুর হোক কিংবা রাক্ষস, সবাইকে তিনি পথ দেখিয়ে নিজের চরণে আনার জন্য, নিজের শরণে আনার জন্য সমস্ত প্রয়াস তিনি করে চলেছেন। ব্যাসদেব মহারাজ ভাবলেন, আমি অনেক তো ভগবানের কথা রচনা করলাম, এবার বোধহয় ক্ষান্ত হওয়ার পালা, বিশ্রাম নেওয়ার পালা। তিনি সমুদ্রের স্নানে যাওয়ার জন্য এগিয়ে গেলেন। সমুদ্র তটে গিয়ে দেখলেন অবাক দৃশ্য। একটা ছোট্ট চড়ুই পাখি তার নিজের ডানাগুলো নিয়ে গিয়ে জলের মধ্যে একবার ডুব দিচ্ছে সমুদ্রের জলে, আর ওই ডানাটা নিয়ে এসে সমুদ্রের তীরে এসে ঝাপটে দিচ্ছে বালুচরে। কি করছে? ব্যাসদেব মহারাজ লক্ষ্য করলেন, ওরে ওরে চড়াই, কি করছো তুমি? এইটুকু তোমার ছোট্ট ডানা নিয়ে ওই সমুদ্রের সমুদ্র জলরাশি, সেই সমুদ্রের জলরাশিকে নিয়ে এসে তুমি ওই বালুকা তটে এসে ওই জলটাকে ফেলে দিয়ে কি করতে চাইছো? তখন চড়াই বলছে, কেন ঠাকুর, আমি এই সমুদ্রের জল শুকিয়ে ফেলবো, এমনি করে আমার এই ডানা দিয়ে জলগুলো নিয়ে গিয়ে আমি ওই বালুকা তটে গিয়ে ফেলবো, আর এমনি করতে 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 এক এক করতে করতে 100 করতে করতে সহস্র করতে করতে লক্ষ করতে করতে আমি চেষ্টা করব এই সমুদ্রের জল শুকিয়ে দেওয়ার। সে কি গো চড়াই, তুমি না এইটুকু একটা ছোট্ট পাখি, আর এই অগাধ সিন্ধু, অগাধ জলরাশি, সেই সমুদ্রের জলরাশি তুমি এমনি করে শুকোতে পারবে গো? তোমার এইটুকু ছোট্ট ডানায় কতটা জল ধরে? 10 ফোঁটা কি 20 ফোঁটা কি 25 ফোঁটা জল ধরবে, তার বেশি তো ধরবে না। আর তুমি কি না এই সমুদ্রের জল মেরে ফেলতে পারবে? কেন ঠাকুর, আপনি যদি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি ভগবান শ্রী করুণাময় গোবিন্দের কথা লিখে শেষ করতে পারেন, হ্যাঁ, আমি কেন এই সমুদ্রের জল শেষ করতে পারবো না ঠাকুর?
হ্যাঁ, আমি কেন পারবো না? আপনার ক্ষেত্রে ক্ষমতা আছে আর আমার ক্ষেত্রে ক্ষমতা নেই। আপনি সেই পরম করুণাময় অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতির অপার করুণার কথা, লীলার কথা লিখে শেষ করতে পারেন, আর আমি সমুদ্রের জলটুকু মারতে পারবো না। এই কথা শুনে ব্যাসদেব মহারাজ মনে মনে ভাবলেন, হায় রে, কার কার কাছ থেকে আমাদের শিক্ষা পেতে হয়। এই ছোট্ট চড়াই আমায় শিখিয়ে দিল। হ্যাঁ, সত্যি তো, যার কথার কোনো সীমা নেই, যার কোনো সীমা নেই, যার কথা পঞ্চানন তার পঞ্চ শিরে পঞ্চ মুখে বলে শেষ করতে পারেন না। প্রজাপতি ব্রহ্মা, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, যা তার চতুর্বজন বদনে বলে শেষ করতে পারেন না। আর আমি কিনা সেই কথা লিখে শেষ করে ফেলেছি ভাবছি? না না না, এখনো কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। আমাকে ফিরে যেতে হবে, আমাকে আবার লিখতে হবে। কিন্তু কি লিখব? মন বড় চঞ্চল, মন বড় অস্থির। সেই অস্থির মন নিয়ে তিনি গেলেন, গিয়ে বসলেন, ভাবছেন কি লিখব কি লিখব। হঠাৎ অকস্মাৎ দেখলেন দেবর্ষি নারদ এলেন। দেবর্ষি নারদ এসে ব্যাসদেব মহারাজের কাছে বসলেন, বসে চতুশ্লোকী ভাগবত প্রদান করলেন। চতুশ্লোকী ভাগবত, মাত্র 4টা শ্লোক যুক্ত ভাগবত দান করেছিলেন দেবর্ষি নারদ। দিয়ে বলেছিলেন, প্রভু, এতদিন ভগবানের লীলা রচনা করেছেন, এবার আপনি ভক্তের সাথে ভগবানের লীলা রচনা করুন। ভক্ত কেমন করে ভগবানকে লাভ করেছে, ভক্ত কেমন করে ভগবানের চরণে লুটিয়ে পড়তে পেরেছে, ভক্ত কেমন করে হা গোবিন্দ বলে ডাকতে পেরেছে, আর গোবিন্দ আমার কত করুণাময়, করুণা করে সেই ভক্তকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন, সেই কথাই আমি রচনা করি। সেই চতুশ্লোকী ভাগবত থেকে এই ভাগবত মহাপুরাণ রচনা করলেন শ্রীল ব্যাসদেব মহারাজ। আর আমরা এই জগতের জীব, আমরা জগৎ সংসারে কত না কর্ম করে চলেছি অহংকারের বশে। আমরা বলি আমি করেছি, আমি করেছি, এটা আমার, এটা আমার, এটা আমার। সবকিছুই অহংকারের মধ্যে নিয়ে গিয়ে আমরা নিজেদেরকে সেই অহংকারের মধ্যে নিজেদেরকে ডুবিয়ে ফেলি, আর ডুবিয়ে ডুবিয়ে মারি। সেখান থেকে আমাদের উদ্ধার পাওয়ার বিন্দুমাত্র পথ নেই, যদি আমরা আজকের এই কথায়, অমৃত কথায়, হরি কথায় আনন্দ না খুঁজে পাই। এই শ্রীমৎ ভাগবত কথায় যদি আমাদের প্রেম না আসে, রতি না আসে, শরণাগতি না আসে, তাহলে আমাদের এই জীবনের কল্যাণ কোনোদিন সাধিত হবে না। শাস্ত্রে বলছে যে এই জগৎ সংসারে সব থেকে বড় সাধন হলো ভাগবত শ্রবণ। আমরা অনেকে বলি না যে সাধন ভজন করতে হবে। কি সাধন করতে হবে, কি ভজন করতে হবে? আমরা তো এই শরীরকেও পরিচর্যা করি, প্রসাধন দ্রব্য দিয়ে, সাবান শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করি, মনে মনে ভাবি পবিত্র হয়ে গেছি। কিন্তু মিথ্যে কথা বলা, লোককে কটু কথা বলা, অসৎ পথে চলা, প্রতারণা করা, লোক ঠকানো, এগুলো তো সবই খারাপ। কিন্তু খারাপগুলো থেকে আমাদেরকে নিজেকে সরিয়ে রাখার প্রয়াস আমরা করি, কিন্তু পারি না, ওই মন আমাদের চঞ্চল বলে। নিতাই গৌর হরি 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 বল। সেই অমৃত কথার প্রথমে সকল মাতৃমণ্ডলীর চরণে প্রণাম জানাই। আপনারা সবাই আপনাদের আঁচল মাথায় দেবেন। আমরা ভাগবত ভগবানের চরণে প্রার্থনা করব। তার কৃপা ছাড়া তার শব্দধ্বনি আমাদের কর্ণে প্রবেশ করবে না। যদিও প্রবেশ করে তাহলে কোনো কাজ করবে না, যদি আমরা এই মন আর বাণীকে পবিত্র করতে না পারি। তাই চলুন সেই ভাগবতের চরণে প্রণাম করে সবাই মন্ত্র উচ্চারণ করে আমরা সেই ভাগবতের কৃপা গ্রহণ করি। ওম
नमः भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ॐ नमः भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ॐ नमः भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय परम करुणामय শ্রী ভাগবত ভগবানের চরণে বন্দনাকে আজকে যার কৃপায় আজকে আমরা এই অঙ্গনে এসে বসতে পেরেছি, যার কৃপায় এই মধুময় বৃন্দাবন রচনা হয়েছে, সেই গৌরহরি রাঙা চরণে যুগলে আমরা একটু প্রার্থনা জানাই। জগমন মোহন সংকটহারি হে গিরিধারী তুমি কৃষ্ণ মুরারি। জগমন মোহন সংকটহারে হে গিরিধারে তুমি কৃষ্ণ মুরারে। জগমন মোহন সংকটহারি হে গিরিধারী তুমি কৃষ্ণ মুরারি। জগমন মোহন সংকটহারি হে গিরিধারী তুমি কৃষ্ণ মুরারি। 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 জগমন মোহন সংকটহারি হে গিরিধারী তুমি কৃষ্ণ মুরারি। জগমন মোহন সংকটহারে হে গিরিধারী তুমি কৃষ্ণ মুরারি। নাম ভজ নাম জপ নাম কর সার, অনন্ত শ্রীকৃষ্ণের নাম মহিমায় পার। হরির নাম ভজ নাম জপ নাম কর সার, অনন্ত শ্রীকৃষ্ণের নাম মহিমায় পার। জগমন মোহন সংকটহারি হে গিরিধারী তুমি কৃষ্ণ মুরারি। জগমন মোহন সংকটহারে হে গিরিধারী তুমি কৃষ্ণ মুরারি। বহিরঙ্গে রাম অন্তরঙ্গে শ্যাম, দুয়ে মিলে এক হলো গৌর গুণধাম। আমার বহিরঙ্গে রায় অন্তরঙ্গে শ্যাম, দুই মিলে এক হলো গৌর গুণধাম। আমার গৌর গুণধাম আমার নিতাই গুণধাম। আমার গৌর গুণধাম আমার নিতাই গুণধাম।
ভগবান শ্রী গোবিন্দের চরণে আমাদের শরণাগতি, আমাদের প্রেম, আমাদের ভক্তি দিয়ে প্রার্থনা জানাই। তিনি কৃপা করে আসুন, এই অধমকে কৃপা করুন, সকল ভক্ত গুণীজনে কৃপা করুন, যেন এই ভাগবত রসসুধা যজ্ঞের আয়োজনে সবার মঙ্গল সাধন হয়। তাই আমরা গুরুদেবের চরণে প্রার্থনা জানাবো, গুরুদেব যেন কৃপা করেন। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना देना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना देना। गुरुना निधि नाम तेरा, गुरुना दिखलाओ तुम, गुरुना निधि नाम तेरा, गुरुना दिखलाओ तुम। सोए हुए भागों को ईशनाथ जगाओ तुम, मेरी नाव भंवर डोले इस पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना देना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना देना। पापी और कपटी हूँ, जैसा भी तेरा हूँ, घर बार छोड़ कर मैं जिदन से अकेला हूँ। गुरुदेव दया करके मुझको अपना देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना देना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना देना। मैं शाब का सेवक हूँ, तेरे चरणों का चेला हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। तेरे दूर कभी खड़ी हूँ, मेरे दोष मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना देना, गुरुदेव दया करके अपना
को अपना लेना। जय श्री गुरु महाराज की जय हो। श्री गुरु निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। भागवत भगवाনের চরণে বন্দনা না গাইলে অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তাই আমরা ভাগবত ভগবানের আরতি গাথা গাই। শ্রী भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये सुख करन, ये दुख हरन, ये सुख करन, ये दुख हरन, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये संत पावन पुनित पापों को मिटाने वाला है, हृदय रस दिखाने वाला है। ये संत पावन पुनित पापों को मिटाने वाला है, हृदय रस दिखाने वाला है। ये सुख करन, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर पल जग कंदकल सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर पल जग कंदकल सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है
आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। जय जय श्रीमद् भागवत पुराण की जय हो। जय जय श्रील वैष्णदेव महाराज की जय। जय जय श्रील शुकदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्री गुरु निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। সকল সমাগত গুণী ভক্তবৃন্দ, সন্ধ্যার সন্ধিক্ষণে ভাগবতের আয়োজন হওয়ার কথা। গৃহস্থের মঙ্গল মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের অধিবাস এবং আরাধনার পরের সময় যেহেতু এই ভাগবতের আসর বসেছে, মাগো ভক্ত না থাকলে ভগবানের কথা বলে আনন্দ কোথায়? আপনারা যারা এসেছেন সবাই কৃপা করবেন, এই সম্প্রচারের মধ্যে দিয়ে যারা শ্রবণ করছেন তাদের শ্রীচরণ কমলে এবং উপস্থিত সকল ভক্তগুণীজনের চরণ কমলে এই দাসাধামের অনন্ত কোটি কোটি প্রণাম। শ্রী গুরু নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। ভাগবতের কথা অমৃত কথা। ভাগবতের কথা হলো আমাদের নিত্য প্রয়োজন। আমরা প্রতিদিন আহার করি, প্রতিদিন বিহার করি, প্রতিদিন কর্ম করি কিছু না কিছু, কিন্তু আমরা ভালো করে পরিচয় পাইনি কোনটা কর্ম আর কোনটা অকর্ম, কোনটা সৎকর্ম কোনটা অসৎকর্ম, কোনটা পাপ আর কোনটা পুণ্য। তাই আমাদের সেই শাস্ত্রের কথা যদি আমরা না শ্রবণ করতে পারি, না সাধন করতে পারি, না গ্রহণ করতে পারি, তাহলে আমাদের এই যে জীবন আমরা লাভ করেছি মনুষ্য জীবন, এই মনুষ্য জীবনে যাহাই কিছু করি না কেন তার একমাত্র সফলতা ভাগবত শ্রবণে। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ভাগবতের মধ্যেই রয়েছে গো। যখন পরীক্ষিত মহারাজ অভিশপ্ত হয়েছিলেন, 7 দিনের মধ্যে তক্ষক দংশনে তার মৃত্যু হবে, তখন তিনি বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। ভক্তগণেরা, আমাদের মৃত্যুর সংবাদ যদি আমরা পাই, সে ডাক্তারের কাছে হোক কিংবা অন্য কারো কাছ থেকেই হোক, তাহলে আমরা ভ্যাবিত হব, ভীষণ চিন্তিত হব, ভীষণভাবে বিচলিত হব যে এই আনন্দময় পৃথিবীতে আর আমার বেশি দিন নেই। তখন আমরা দুঃখ পাব। তেমনি করে পরীক্ষিত মহারাজ জানতে পেরেছিলেন তক্ষক দংশনে মাত্র 6 দিন বাকি, 7ম দিনে তার এই জীবনের অবসান হবে। তাই সেই বিচলিত হয়ে চঞ্চল হয়ে যে কর্মের অন্বেষণ করেছিলেন, যে সাধনার অন্বেষণ করেছিলেন, সেই সাধনাই আজকের সাধনা, সেই সাধনাই আজকের কথা, সেই সাধনাই আজকের ভাগবত, সেই কথাই আজকের অমৃত কথা। ভাতি সর্বশাস্ত্রেষু সর্বশাস্ত্রেষু গতির্য শ্লোককরো শ্লোককরো বিশ্ব সর্বশাস্ত্রেষু
तरणी भवाम्बुधि तरणे भवाम्बुधि সর্বশাস্ত্রের সার কথা। চতুর্বেদ ঋক সাম যজু অথর্ব উপনিষদ শ্রীমদ্ ভগবত গীতা সমস্ত শাস্ত্রের সার কথা হলো এই অমৃত কথা, এই ভাগবত কথা, যা ছাড়া আমাদের গতি নাই। গতির যস্য অলৌক্য কর, যার ছাড়া আমাদের গতি অবিশ্বাস্য। বৈশ্য সর্বশাস্ত্রেষু, যে শাস্ত্রের কাছে সমস্ত শাস্ত্র বশীভূত হয়, সেই শাস্ত্রই আজকের শাস্ত্র শ্রীমদ্ ভাগবত। তাকে কি বলা হয়েছে? তরণী ভবাম্বুধি। এই ভব পারাবারের যদি কোনো তরণী লাগে, যদি নৌকা লাগে, তবে এই একমাত্র তরণী হলো শ্রীমদ্ ভাগবত পুরাণ। শ্রী নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি। আমরা এই ভাগবত শ্রবণ করব কখন? যখন ওই পরীক্ষিত মহারাজের মতো জানতে পারবো আমাদের বিপদ সম্মুখে রয়েছে বলে। কিন্তু বিপদটাকেই আমরা তো চিনতে পারিনি মা। বিপদ কাকে বলে? বিপদ কাকে বলে গো মা? সুস্থ আছি, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে গেলেই বিপদ। ঘরে অনেক টাকা পয়সা ছিল, চোর চুরি করে নিয়ে গেল, বিপদ। আজকে যখন ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে একটা দেশ পাকিস্তান, যেখানে যেখানে কোথায় কোথায় বোম ফেলে দেবে, কি গো মা, তার কোনো নিশ্চয়তা আছে? শত্রু শত্রু যদি হয়ে যায়, তাহলে আর পৃথিবীতে বেশি দিন বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নাই। গ্লাসে গ্লাসে কাঁচের গ্লাস দুটো যদি ঠোকর লাগে মা, আমি ভালো থাকবো তুই ভেঙে যাবি, সে বলবে না আমি ভালো থাকবো তুই ভেঙে যাবি, দেখা গেল দুজনেই ভেঙে গেল। নিতাই গৌর হরি হরি হরি। কারোই জগতে থাকা হবে না। তাই মারামারি কাটাকাটি যুদ্ধ বন্ধ করে যদি আমরা বাণী ছড়াতে না পারি, শান্তিকে রক্ষা করার আশ্বাস না এই জগৎ সংসারকে দিতে পারি, তাহলে আমরা কেমন শিক্ষা পেলাম? যে শিক্ষা শুধু আমার বাহুবল বলটুকু দেখানোর জন্য, আমার বুদ্ধি বোঝানোর জন্য, লোককে ঠকানোর জন্য, সেই বুদ্ধিতে কোনো কাজে লাগে না। সেই জ্ঞান কোনোদিন আমাদের মঙ্গল করতে পারে না। ভগবান প্রশ্ন করেছেন রায় রামানন্দ প্রভুকে, এই জগতের কোন বিদ্যা সার? বলছেন রায় রামানন্দ বলছেন যে কৃষ্ণ বিষয়ক বিদ্যাই হলো সব থেকে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, চৈতন্য বিষয়ক বিদ্যাই হলো এই জগতের শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। আর আমরা সেই কৃষ্ণ বিষয়ক বিদ্যা যদি লাভ না করতে পারি, আমরা আমাদের বিদ্যাগুলো যেগুলো শিক্ষা নিয়েছি গো, করখলা পড়েছি, কিশলয় পড়েছি, সহজ পাঠ পড়েছি, ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান পড়েছি, পড়ার পরে কি করছি? কিমা অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করছি। যে বিদ্যা দিয়ে অর্থ উপার্জন হয় সেইটা শ্রেষ্ঠ, নাকি যে বিদ্যা দিয়ে সুখ লাভ করা যায়, পরম সুখ কাকে বলে পরিচয় করা যায়, পরম সুখকে কাছে পাওয়া যায়, সেইটা আসল বিদ্যা।